हेलो पिला माने समस्त को गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। रिविजन क्लास रे आमे जीव विज्ञान दशम श्रेणी पोषण विषय आज आलोचना करिबा। पोषण देखिबा प्रथमे पोषण कौन एवं यार सबू पॉइंट को आमे रिविजन करके जीवा आलोचना करके जीवा। समस्ते सब्सक्राइब करिवो समस्ते देखुछ किंतु कई सब्सक्राइब करूना। सब्सक्राइब टे बढ़िले मते टिके फोर्स मिलिबो आउ जो सब वीडियो अपलोड हो समस्ते ठीक समय पाई परिबो। जीव बा उद्भिद और प्राणींकर शरीर गठन एवं वृद्धि पाई खाद्य आवश्यक। तो कौन कह खाद्य कहीं आवश्यक ना शरीर गठन वृद्धि एवं क्षय पूरण पाई दरकार। खाद्य ग्रहण उपादान संग्रह और शक्ति आहरण प्रक्रिया को सामूहिक भाव में कौन कह जाए पोषण। तेणु खाद्य ग्रहण जीव उपादान संग्रह जीव एवं शक्ति आहरण ये तीनटा को एक भाव में कौन कह सांगे पोषण बोली कह न्यूट्रिशन। खाद्य केते प्रकार ना 6 प्रकार। श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, जीवसार, धातुसार, विटामिन और जल। तो प्रथम अच्छे श्वेतसार। प्रधान श्वेतसार हूँ किए ना मंडद। चीनी गुड़े कौन थाए ना सुक्रोज। फल और पनीपरिवार थाए ग्लूकोज। ग्लूकोजर रासायनिक गठन ता संकेत हूँ C6H12O6। 1 ग्राम श्वेतसार केते किलोजूल शक्ति निर्गत हुए ना 16 किलोजूल। ठीक अच्छे। तापर जा पुष्टिसार। पुष्टिसार आम क्यों खाद्य पाइबा डाली सोयाबीन जातीय खाद्य, अंडा, छेना, माछ, क्षीर यहाँ हूँ प्राणीज। डाली सोयाबीन हूँ उद्भिद जातीय। आ पुष्टिसार गठन क्यों होता है ना आमिनो अम्लर श्रृंखल होता है। कार्य कौन यार ना वृद्धि जीवकोश एवं तंतुर गठन। तापर अच्छे स्नेहसार। कोष झिल्ली गठन में स्नेहसार भूमिका रोचे। चर्बीर कार्य होची कौन ना शरीर को उषुम रखा। तापर आसला धातुसार। हाड़ एवं दांतर गठन पाई कैल्शियम दरकार ये हूँ गोटे धातुसार। हिमोग्लोबिन गठन पाई दरकार लौह। तापर विटामिन द्रवणीयता अनुसार जल द्रवणीय विटामिन अच्छी आ गोटे तेल द्रवणीय विटामिन अच्छी। 2 प्रकार विटामिन अच्छी। तापर जल प्रतिदिन आमको 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा दरकार। कोषर 70 ରୁ 90 भाग होची हमर जल। शरीर जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा शक्ति आहरण उपादान संग्रह संभव होता है। अच्छा पोषण केते प्रकार। पोषण को स्वभोजी पोषण आ गोटे परभोजी पोषण। स्वभोजी पोषण क्या कह ना निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करें अन्य उद्भिद और प्राणी उपर निर्भर कले ताहा परभोजी पोषण। परभोजी पोषण को पुणी 4 भाग में विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना प्राणी सम पोषण, मृतोपजीव्य पोषण, परजीव्य पोषण, सहजीव्य पोषण। प्राणी सम पोषण है परजीव्य पोषण व्यतीत प्राणी व्यतीत अन्य समस्ते प्राणी सम पोषण करती। मृतोपजीव्य पोषण मृत गलित पचासड़ा जीवरु खाद्य संग्रह करथांती। परजीव्य पोषण अन्य ठारू खाद्य एवं जीवंत उद्भिद प्राणी उपर निर्भर करती। सहजीव्य पोषण पोषणर आदान प्रदान घटी थाए। अच्छा यार जब उदाहरण नब यहाँ है छतु, ईस्ट। परजीव्य पोषण कहले राफ्लेसिया, उकुणी। सहजीव्य पोषण कहले इस्चेरिचिया कोलाई आ मनीष। प्राणी सम पोषण कहले मनीष, हाथी इत्यादि। आलोक शोषण प्रक्रिया। आलोक शोषण 2टी प्रक्रिया रही है। आलोक शोषण कौन प्रकृत में आम टे आगू जाकि आसवा ये
ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚୟାପଚୟ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଆଳୁ ଓ ଭାତରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତସାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଣ୍ଡଦ। ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତସାର ସୁକ୍ରୋଜ। ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତସାରକୁ ସୁକ୍ରୋଜ। ଫଳରସ ଓ ପନିପରିବାରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଗଠନାତ୍ମକ ଏକକ ହେଉଛି ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ। ଧାତୁସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା। ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ। ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ। କେବଳ ରିଭିଜନ। ଜୀବାଣୁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ବିଶେଷ ଅଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନା ରସାଶ୍ଳେଷଣ। ପରିପାକ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣାମ ଯାହାକି ମିଶେ ଶରୀରରେ କୋଷ ତାକୁ ନେଇଯାଏ ଆତ୍ମୀକରଣ। ମୃତ ଜୀବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ମୃତୋପଜୀବୀ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଚକ ରସ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଜୀବ ସେ କିଏ? ପରଜୀବୀ। ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବ? ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ। ଉକୁଣି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବ? ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସହଜୀବିତା। ପତ୍ରରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ନା ସବୁଜ କଣା। ପତ୍ରରେ ଥିବା ପତ୍ର ଛିଦ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସ୍ତୋମ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଲ୍ୟୁମେନ୍। ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଥାକକୁ ଗ୍ରାନା। ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଓ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସର ସମାହାରକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଯଦି ଲେଖିବାର ଥିବ ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ P900 ଯେଉଁଟାକି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ 1। ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର 2 ତାର ନାମ ହେଉଛି P680 ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ 2 ତାକୁ କୁହାଯାଏ। NADPH ଓ ATPର ମିଶ୍ରଣ ଏହା ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଶକ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟୁଥିବା ଚକ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଏ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର। କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍। ପାକନଳୀ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ପେଶୀ ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ। ପାକନଳୀ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଆକୃତିର ପେଶୀ ଲମ୍ବ ଆକୃତିର ପେଶୀ ତାକୁ ଅନଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେଶୀ କୁହାଯାଏ। ପାକନଳୀ ଖାଦ୍ୟର ଚଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୁରଃସରଣ। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠୁଥିବା ଦାନ୍ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ। ବର୍ଷକ ପରେ ଉଠୁଥିବା ଦାନ୍ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ଜିଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କୁହାଯାଏ ଗଲେଟ୍। ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲଟିସ୍। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ତରୁଣାସ୍ଥିକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧିଜିହ୍ୱା। ପାକସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ତଳ ଅଂଶରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକୃତିର ଅବରୋଧ ତାକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ପାଇନର କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷରେ ଥିବା ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲାଳରେ ଥିବା ଏନଜାଇମ୍କୁ ଟାୟାଲିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ରସ ପାଚକ ରସ। ଶରୀରର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି ଯକୃତ। ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ପିତ୍ତ।
বা ବାଇଲ ଜୁସ୍ ପିତ୍ତରସ। ଶରୀରର ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁ କ୍ଷରିତ ପାଚକ ରସ ଆନ୍ତରିକ ରସ। ନରମ ଖାଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ପାଚକ ରସ ଇ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା ତରଳ ମଣ୍ଡ। ପିତ୍ତରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ପିତ୍ତ ଲବଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ପିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ନା ସ୍ନେହସାରର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ। ଜେଜୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମକୁ କ୍ଷରିତ ରସ ବା ଆନ୍ତରିକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆନ୍ତରିକ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିପାଚକ ବା ଏନଜାଇମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ରହିଛି ଏଠି ଆମର ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଆମର ସରିଲା। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଡେଫିନେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ବା କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହୋଇଥାଏ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା 1931ରେ ଫର୍ନିଲଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1937ରେ ରବର୍ଟ ହିଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଉତ୍ତେଜିତ କଣିକା ସବୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଟା କୁହାଯାଏ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ 1 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ 1କୁ ପି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ 1ରେ ଆମକୁ ଏଟାକୁ 700 ଏଟାକୁ ଲେଖିବା। ଏଟା ହେଉଛି P700 ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର 1କୁ। ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ କହିଦେଇଥିଲି ସେଇଟା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। P700 ସେଠି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ 1 ତାକୁ P700 ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିକି NADP ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ ତାହା ଆମର NADPHରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସହକାରକ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ 2ରେ P680 ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା H2O ବିଭାଜିତ ହୋଇକି H ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ O2 ମାଇନସ୍ O2 ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼େ ଯାଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ATPରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ADP କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ADP ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ATP। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ଏହା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟୋମା ରସରେ ହୁଏ। ATP NADPH ଏଥିରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତିନି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ରାଇବୋଜ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ବା RUBP ଆଉ 6 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ରାଇବୋଜ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ପୁଣି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଶର୍କରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ଆଲୋକ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆଧାର ସବୁଜ ପତ୍ରର ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା
ବାଷ୍ପ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ଷ୍ଟୋମାଟାର ରସ, ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ଥାଇଲାକଏଡ଼ ସରୁ ଓ ଚେପ୍ଟା ଥଳି ସଦୃଶ ସେଗୁଡ଼ାକ, ଏବଂ ଥଳିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଲ୍ୟୁମେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଥିବା ଥାକକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାନା। ତାପରେ ଆତ୍ମିକରଣ, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିବା ତାହାକୁ ଆତ୍ମିକରଣ କୁହାଯାଏ। ମଳ ନିଷ୍କାସନ, ପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଏବଂ ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ମଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି ନା ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ 1905 ମସିହାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ 200 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଫର୍ନିଲ୍ 1931ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା CO2 ବିଜାରିତ ହୋଇଥାଏ। ରବର୍ଟ ହିଲ୍ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ହାନ୍ସ ସ୍କ୍ରେବ୍ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ରର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ 1953 ମସିହାରେ। ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଇନର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣର 200 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ସିଲିଓ ମାଲପିକ୍ ବୃକକରେ ଥିବା ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡକୁ ଏହି ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏ ଚାପ୍ଟର ଏତିକିରେ ସରିଗଲା। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା।